저마다의 방식은 다르지만 우리 모두는 세상과 싸우고 있다. So many people that are creatives. Think about a creative person in school. When you picture them, you probably picture them all the way in the back of class, sketching or maybe getting beat up. And I'm the one creative, and this is the reason why I went on stage. This is the reason why I did this, because creatives have got beat up my entire life. 캔슬 당해도 여러분들이 진짜 잘못한 것이 없다면 위축될 필요 없어요. 살면서 누군가에 의해서 모함당하고 중상모략 당하는 거 인간 사회에서 언제나 있었던 일이에요. 그것을 어떠한 재앙이라고 생각하고 무너져버릴 수도 있지만 그게 오히려 기회라고 생각할 수도 있는 거예요. 다 여러분들이 맥락을 부여하는 것에 따라서 결정이 됩니다. 동일시하는 대상을 대중으로 하지 말고 특별하고 위대한 사람으로 하세요. 징기스칸, 알렉산더, 정보광, 발명가, 혁신가 이런 사람하고 아이덴티티를 일치를 시키라고요. 이런 아이덴티티를 갖잖아요. 스티브 잡스처럼 될 수 있어요. My backlash for comparing myself to Steve Jobs, but you know, that's my dream. One of my idols, like Jesus Christ, my dad, and Steve Jobs and stuff are like my idols, and I want to be like that one day. At 36, I'm only 36, saying, hey, I want to be able to bring simpler, better, easier, reasonably priced product to the world. I want to bring awesomeness to the world. I want to do films. I want to do the, and it's just like they rather laugh at you and make a spoof about you when they really should be helping you and investing in you or helping the world see this in this light. The paparazzi is completely distracting to the thoughts that I have. Oh! Kanye! Oh, Kanye. Kanye, you okay? You okay? You alright, Kanye? Are you okay? Stop taking pictures, dude. Man. Take a fucking another photo, man. Right, don't take another fucking photo, man. I just got here, homie. Don't take no photos. Okay. Stop it. Brother, all of you motherfuckers, stop it, man. I just got here, brother. Kanye, you're a celebrity. 전부 거짓말이야. 전부 안 했어요. Hey, good morning, Kanye. Shut the fuck up. 용찬호 씨! 팬이에요! 미친 새끼 아니야 이거? 용찬호 씨! Come to find out, he was actually Canadian intelligence, but this is my trainer. So this shows you the kind of handlers that are around the superstars in California, right? So it says, I'm going to help you one of a couple ways. First, you and I sit down and have a loving and open conversation, but you don't use cuss words. And everything that is discussed is based in fact, and that's some crazy stuff that dumb friend of yours told you, or you saw on a tweet. Second option, I have you institutionalized again, where they medicate the crap out of you, and you go back to zombie land forever. Play date, and the only luxury is time. The time you spend with your family, that's the only luxury. Play date with the kids just won't be the same. This is the way a Hollywood trainer was talking to me. 일단 성공을 인정받고 중도 포기시 5만 원을 뜯어내기로 하는 거지. 그래서 박찬호 씨가 살인 당했는지 궁금해서 아니면 살인 당할 예정이 있는지. 용찬호 씨가 죽으면 제가 조문이라도 가야 되니까 박찬호 씨가 살인 당할 날짜를 정해주시면 제가 구조하러 가겠습니다. 말 같지 않은 소리로. 너같이 이런 쓰레기짓 하라고 공표된 거 없어. 근데 네가 지금 나 쓰레기라 했잖아 이 개새끼야. Rapper Kanye West is no stranger to controversy, but his latest comment on the topic of slavery may be causing the biggest furore yet. Stephanie Senderis is on the story. So Stephanie, what exactly did Kanye say? Okay, Andrew, this whole thing came up in the middle of Kanye West's interview with the TMZ show yesterday. He started talking about free thought, he talked about his politics, and then he made these very controversial comments about slavery. Want to get right to the video to show you? Have a look.
When you hear about slavery for 400 years, for 400 years, that sounds like a choice. That slaves did not get shackled and put on a boat by free will. My point is for us to have stayed in that position, even though the numbers were on our side, means we were mentally enslaved. He also said, Andrew, his statement was an example of free thought, that it was just an idea, and that now he's being attacked for presenting new ideas. And obviously, people are just not responding well to 한글은 건들지 맙시다. 직접 한번 보시죠. 한글은 우수한 언어가 아니고 우수한 발음 기호예요. 그리고 세종이 한글 만들 때 뭐라 그랬어요? 어린 백성을 위해서 만들었다. 어리다가 무슨 뜻이죠? 멍청하다. 멍청한 백성들을 위해서 만든 거다. 단언컨대 한문은 동아시아 공용어예요. 한문은 중국어고 한글만 우리 거다. 문화 대혁명급의 매국노 같은 소리예요. 모르겠어요. 아니 그러고서는 자기는 우리말로 저렇게 얘기하려고 그랬는데. 아니 진짜? 그럼 일본어로 하시죠. 일본말로 하시죠. 막대 먹은 집안일수록 가족끼리 화목하지 않습니다. 심지어는 부부간에도 이혼을 하죠. 가족과 사이 좋은 것을 놀리는 문화는 우리나라에서 없어져야 됩니다. 저는 이러한 사상을 퍼뜨리는 온갖 레카들에 대해서 인간 취급하지 않기로 했어요. 어제까지 사람이었어도 레카 유튜버 하면 그 다음날부터 나는 인간으로 취급 안 해요. 여자들은 그렇게 찬성님처럼 부모님한테서 정서적으로 독립도 못한 채 까불기만 하는 애송이는 정말 질색하거든요. You're not gonna just stop me because my mother made me believe in myself. I think the way you handle yourself is really just perfect. But at the same time, if you remember, like, to stay on the ground, and you can be in the air all at the same time. That's what I would think it means when it says the giant looks in the mirror and sees nothing. Everybody else sees the giant. You know what I mean? Right. My mom saved my life. There would have been no Kanye West because my dad was too busy. 당신이 카니에 웨스트라면, 당신이 용찬우라면 정신을 붙잡고 있으실 자신이 있으신가요? 안녕하세요, 용찬우입니다. 오늘 영상은 제 복장을 보시면 아시다시피 요즘에 카니에가 이렇게 입고 다니던데 카니에 웨스트의 Listening Experience인 줄 알았는데 콘서트였던 공연에 대해서 리뷰해보도록 하겠습니다. We in World War III. This is warfare right here. What they do, people can comment on you online that you don't know. You can't come see them. You know what I'm saying? It's in Korea. In Korea, the suicide rate is crazy. Korea! This is Yeezy. This is Yeezy. I love you. No matter who you are, I know God hears you. No matter what you did, you know God forgives you. Heavenly Father, thank you for this night. Thank you for my friends and family. Please watch over them. Watch over everyone going home tonight. In Jesus' name, amen. 전 일단 카니 웨스트의 17년차 팬이고요. 카니 웨스트의 팬이라는 거는 카니를 아이돌라이즈 하는 게 아니라 진짜 카니 웨스트의 팬이라면 자기 자신, 자기 스스로의 팬인 거죠. 제가 스포티파이에서 보니까 제가 2023년에 제일 많이 들은 노래가 스트롱거더라고요. 이제 그 노래 나왔을 때 제가 고등학생이었는데 전 원래 50센트를 더 좋아했는데 그래주에이션이 나오고 이 사람은 진짜 천재다, 너무 좋은 노래를 만든다 생각해서 그때부터 팬이었는데 이제 17년 정도가 됐네요. 뭐 제가 듣는 노래 대부분이 카니에 웨스트의 노래라고 보시면 됩니다. 스포티파이 기준으로 제가 상위 0.5%더라고요. 카니에를 듣는 게. 이번에 카니에가 앞쪽에 Virtuous 1, 2 곡까지 다 합쳐가지고 74곡, 74곡을 하고 왔습니다. 근데 모르는 노래, 처음 들어보는 노래는 단 하나도 없었을 정도로 카니에 웨스트의 노래를 제가 많이 들었어요. 왜냐면 일반적인 다른 노래들을 들으면 뭔가 제 힘이 빠지는 느낌인데 카니 웨스트의 노래를 들으면 충전되는 느낌이 들거든요. 그게 전이가 되거든요. 그래서 그 기분이 굉장히 좋기 때문에 카니에 제일 많이 손이 가더라고요. 저는 저보다 용기 없는 사람, 갱스터 랩을 하고 있어도 딱 봐도 뒤에 백이 누가 만들어준 것 같은, 좀 진짜가 아닌 것 같아 보이는 애들이 있거든요.
21 Savage도 별로 안 좋아하고요. 셀프 컨피던스가 없는 게 그냥 보여요. 전이가 안 되는데 카니 웨스트의 노래는 에스프레소 같아요. 카니에도 그렇게 설명을 했는데 셀프 릴라이언스의 코드를 에스프레소 머신으로 내리듯이 압축해가지고 만든 게 카니의 노래 같아요. Listen to all my music. It's the codes of self-esteem. It's the codes of who you are. If you're a Kanye West fan, you're not a fan of me, you're a fan of yourself. You will believe in yourself. I'm just the espresso. I'm just a shot in the morning to get you going, to make you believe that you can overcome that situation that you're dealing with all the time. We will be the first civilization to become civil. We still in the dark ages. We attack each other. Mentally, we go back to the rap stuff with me and Drake. We in World War III. This is warfare right here. What they do, people can comment on you online that you don't know. You can't come see them. You know what I'm saying? It's in Korea, the suicide rates is crazy. People's esteem, how you feel about yourself, body dysmorphia, overdoing it with the drip and all that. So I'm about, like Robin Hood, really breaking down the class system. That's why I went to the Gap. Like people's like, man, Virgil went to Louis, you went to the Gap. I said, I always wanted to create egalitarian. Work for the Gap. Yeah, I work for the Gap, so it was meant to be. I always felt like Gap was sort of like Apple of apparel. For me, esteem and clothing is so connected. Your ego connected to. 방금 보신 영상은 2021년 11월 5일에 Revolt라는 팟캐스트 채널에 올라온 영상입니다. 왜 카니 웨스트가 CNN, MBC 같은 거대 미디어에 안 나오고 개인 팟캐스터들에게서 나오냐? 이 갈라파고스, 한국인들은 잘 모르겠지만 지금 우리가 세계 3차 대전을 하고 있기 때문입니다. 정신적인 세계 3차 대전이고, 그리고 지금 카니 웨스트는 거대 미디어 기업들이 속한 그 편과 다른 편에 있기 때문에 나갈 수가 없는 겁니다. 90% of news are liberal. Say fuck Adidas! 실제로 정신적인 전쟁이 지금 일어나고 있죠. 그 어느 때보다 양극화되어 있습니다. 예전에는 같은 한국인이다, 진짜 말 그대로 형, 누나, 동생이었는데 지금은 그냥 다 남남이에요. 카니 웨스트가 지금 월드워 상태라고 하는데, 세계 3차 대전이라고 하는데 그 예시로 한국을 듭니다. 할리우드와 미디어에 대해서 직접 몸으로 겪은 경험이 있는 사람이 한국에 대해서 이야기를 해요. 제가 언제 자전거를 빌려서 타다가 돌부리에 걸려갖고 넘어졌어요. 제가 좀 심하게 넘어져가지고 한 3분 정도 길바닥에 그냥 앉아 있었는데 단 한 명의 한국인도 저에게 말 걸지 않았습니다. 거기가 이제 쉑쉑버거 청담점 거기 건너편 올리브영 있는 데였는데, 올리브영에서 외국인이 나와가지고 내 안부를 묻고, 그 관광객인데 지금 아내가 무릎이 까져가지고 올리브영에 뭐 밴디지를 사러 왔다, 알코올 필요하냐, 붕대 필요하냐, 뭐 이런 거를 물어보면서 괜찮냐고 안부를 물어봐주는, 중국 욕할 거 없습니다. 지금 우리나라 한국은 그 어느 때보다도 분열돼 있고 서로가 서로를 챙기지 않아요. 제 체감으로 미국보다 더 심하다고 난 생각을 해요. 한국에는 스몰 토크 문화도 없고 서로가 서로를 챙기는 문화도 없으니까요. 사실 원래 있었는데 없어졌죠. 지금 정신적인 전쟁을 하고 있어요. 소셜미디어에서 자기하고 생각이 다르면 몰려가서 막 공격을 해요. This is warfare right here. What they do, people can comment on you online that you don't know. You can't come see them. 저를 단 한 번도 만나본 적 없는 사람들이 레카들이 하는 말을 믿고 저에 대해서 공격을 하고 있어요. 조직적인 범죄 단체와 여러 명의 이런 레카 연합에게 공격당할 줄은 몰랐는데, 이 사람이 그거마다 되게 모자지예요. 2천 정도 받는다 편이야. 그 리스크가 너무 크다. 그렇게 얘기하면서 일단 성금 2,000원 쏴달라 하고, 그 다음에 영상을 만들어주고, 돈을 뜯어내는데 목적을 둬가지고, 돈을 일단 떼편 찍어준다고 하고 얘기하는 것 같아요. 일단 성금을 2,000원 갖고 중도 포기시 4천만 원을 뜯어내기로 하는 거지. 일단 성금을 2,000원 갖고 중도 포기시 4천만 원을 뜯어내기로 하는 거지. 계약 사기로 월급 여기 오라고 한 다음에 자가를 내렸는지 안 내렸는지 진짜 존나 알았다. 그럼 계약 사기를 이유도 해야지. 그렇게 해가지고 하면 뭐가 나 못하겠어! 그러면은 계약 사기다가 천만 원 내는 수도 있지 않나? 기적적으로 막 유혹한 적은 없죠. 그냥 고증이 좀 있으니까 병원에 데려가시는 걸 추천드립니다. 그 정도밖에 안 했지. 우리는 상당히 우호적인 특성이야. 지금 요거한테 널 도와주고 싶어. 널 도와주고 싶어. 지금부터 보실 영상은 크로커다일 채널에 올라갔다가 삭제된 영상입니다. 제가 크로커다일을 만날 당시 저는 이 영상의 존재를 알지 못하였습니다.
제가 이 영상의 존재를 알았다면 크로커다일과 만나서 이야기하지 않았을 것 같습니다. 아 힘들어. 나도 오늘부터 성공학 강의를 팔겠어. 내가 팔아야 되는데 성공을 못한 새끼들이 진짜 성공학 강의를 팔아. 나도 좀 팔자. 이 형님 장사가 존나 잘 돼요. 성공학 강의. 보통 싸면은 500, 뭐? 비싸면 1,500 이렇게 팔거든요. 난 400에 팔겠어. 근데 현금만을 팔겠습니다. 250. 근데 그게 좋은 게 뭐냐면 가격을 아싸리 존나 세게 잡으니까 강의를 들은 사람들처럼 마음에 안 들어도 마음에 안 든다 말을 못하는 거예요. 그 말을 하면서 1,500만 원을 버립니다. 그런 말을 하면은 성공학 쪽 관계가 떨어지지 않을까? 아 맞다. 근데 들으면은 1,500만 원 같이 가겠어요. 그래서 제가 그 많은 성공학 강사분들의 강의를 안 돼! 같이 좀 하자 성공! 저는 성공학 강의를 판 적이 없습니다. 팔았다고 해도 아무 잘못도 아니지만 판 적도 없다는 거죠. 영상 제작과 영어 공부 노하우 이것밖에 없습니다. 한 달에 99만 원 못 사요. 아 그거는 그냥 애병 놀리려고 만든 거를 진짜로 패전도를 했는데 아니 그걸 하고 있어. 이미 기업 정도로만 해. 우리는 시그니엘에서 2,000만 원짜리 월세 살고 너 로알람? 참고로 로알람은 리섭의 최측근이자 리섭이 홍보해주던 강사입니다. 로알람? 그 아저씨 계속 20살 때 그 사람도 광고 받잖아. 걔라고 해도 돼? 아니 광고주는 걔가 아니라 광고주는도? 너 다시는 광고 안 들어가? 아니 저는 광고주는 운동 중이에요. 이 로알람이라는 사람은 구제혁이 광고를 해줬고 리섭의 최측근이며 이 카라큘라 채널에 뜬금없이 출연하여 자신이 무엇을 하고 있는지 돈을 얼마나 벌었는지 내가 파는 강의는 뭔지 이러한 것들을 이야기한 적이 있습니다. 그 와중에 또 지금 알파메일 호소인들이 흑자를 잡았어. 제가 단 한 번이라도 제 자신을 알파메일이라고 말한 적이 있는지 영상을 가져오십시오. 알파메일 호소인들이 흑자한테 잡혔어. 참 지 안 좋게 잡혔어. 내가 걔네들 그냥 놔뒀거든. 근데 더 크면 온 거야. 나중에 들은 이야기인데 크로커다일이 저를 저격할 계획을 가지고 있었다고 합니다. 그리고 방금 보신 게 그러한 계획의 자백이었고 다른 레카가 물었으니 자신은 양보하겠다. 자신은 다른 성공파리들에게 광고비를 받겠다. 나도 좀 성공 같이 하자. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 광고를 누구에게 줘야 하는가? 이걸 좀 생각을 좀 하시란 말이에요. 온라인 경제 정부의 회원이 누가 있죠? 카라큘라, 구제혁, 전국팀, 기장원 김 기자, 또 배인주. 네. 한 달에 한 번씩 모이거든요. 다음 달이 당신이 될 수도 있어. 레카들이 한 달에 한 번씩 모여서 거기서 누구를 나락에 보낼지 정한 뒤 저격한 것으로 보여집니다. 이 레카 유튜버들과 강의 업계가 굉장히 밀접하게 연관이 되어 있다는 것을 수많은 조사 끝에 알게 되었습니다. 자청은 제게 사과를 했습니다. 하지만 이 사건을 다루기 위해서는 자청을 언급하지 않는 것이 불가능해 보입니다. 그의 사업 파트너인 리섭이 저에 대한 허위 사실을 유포하고 자신의 아내를 시켜서 맞짱을 뜨게 만들고 있으니까요. 구제혁은 자청의 광고도 해준 적이 있습니다. 예전에 구제혁이 조지훈, 김지훈, 흑자일스와 저와 무슨 토론회를 하겠다 이런 영상을 올린 적이 있는데 저는 허락한 적이 없습니다. 지 혼자 북치고 장구치고 생쇼를 하더라고요. 저는 그렇게 하라고 허락해 준 적이 없습니다. 아마 이것도 모종의 협의가 있었을 것으로 생각이 됩니다. 사람마다 되게 노다지예요. 일단 성공을 인정받고 중도 포기 시 4천만 원을 뜯어내기로 하는 거죠. 그리고 아까 잠깐 나왔던 흑자라는 사람, 이 사람이 파는 식품을 지무비라는, 이 사람도 책을 파는 사람인 것 같은데 뜬금없이 지무비라는 사람이 이 흑닭이라는 상품을 간접적으로 홍보하고 있는 것을 확인을 했습니다. 금전적인 어떤 대가가 있던 건지, 정말 순수하게 산 건지, 순수하게 샀다면 왜 카메라 앞에서 자랑을 한 건지 좀 더 알아봐야 할 것 같습니다. 용찬호 팟캐스트 한번 나오십시오. 뭐야? 이거 괜찮은데요? 저는 상남자입니다. 예. 흑자일스. 여러분들 아시다시피 심리섭은 항상 자신이 흑자일스의 팬이라고 밝혀왔습니다. 카라큘라가 간접 광고를 해줬던 로알람과는 측근이고요. 지무비와 리섭은 인스타그램 마팔이 되어 있고 자청과 지무비도 인스타그램 마팔이 되어 있습니다. 그리고 제가 한창 공격받을 때 자청도 뜬금없이 흑자일스를 샤라웃했습니다. 그런데 흑자일스가 나락에 갔을 때 이 흑자일스를 세탁해준 인물이 카라큘라입니다.
카라큘라, 흑자일스, BJ 가짠나 이 세 명이서 저를 모욕하고 허위 사실을 퍼뜨렸기 때문에 그것에 대한 허위 사실을 정정하기 위해 그리고 올바른 맥락을 알려드리기 위해 다음과 같은 영상을 보여드립니다. 지금부터 보실 영상은 X에 업로드 되었는데 누군지 모를 악성 신고 테러로 계정이 삭제당하였습니다. 이제 레카 범죄 조직은 수단과 방법을 가리지 않고 진실을 은폐하는 것 같습니다. 약간 일부러 약간 정적을 제거해주는 알아서 기는 약간 이런 느낌? 그건 모르겠어요. 스카우트 하시면 안 될 것 같아요. 똥불 찰 것 같아요. 아니 얘가 한번 나한테 옛날에 인터뷰할 때 주변에서 돈 받으라 그래서 그거 나한테 딱 채취해갖고 얘가 저 때문에 그 꽃뱀 됐잖아요. 그때부터 내가 오늘 한번 탁탁탁 찌르는 걸 알아. 나한테 한번 당해가지고. 그래서 그때부터는 대답을 되게 조심해. 내가 무슨 말 탁탁탁 하면은. 그러면서 배워가는 거야. 지금부터 들으실 내용은 사람들에게 흑장미, BJ 가짠나 등으로 알려진 장보윤 씨가 7월 14일에 제게 직접 했던 말입니다. 이는 장보윤이 몰래 녹취하여 세상에 공개되었음을 알려드립니다. 근데 제가 이제 카라큘라님한테 그렇게 어디 학교를 다닌다라고 말을 했고 그 이후에 이제 흑자에서 인터뷰를 했단 말이에요. 왜냐면 저는 그 메일을 보낸 바로 그 당일날 만났었고 흑자에서는 그 이후에 만난다고 저한테 말을 했었기 때문에 분명히 저랑 만나고 흑자에서를 만났는데 이제 흑자에서를 만나고 나서 갑자기 그 흑자에서가 방송에서 이분 어디 여대 다니는 것 같던데 이런 식으로 말을 하고 담백하게 실제로 일어난 사실만 적어서 강의 책파리들과 레카 유튜버들 간의 관계에 대해서 적어봤습니다. 뒤에서 뭐 연락하거나 연합을 결성하거나 이러지 않고 이런 식으로 행동하는 게 가능할까요? 근데 카니에도 똑같은 걸 겪고 있거든요. 전쟁을 하고 있거든요. 근데 이 전쟁이란 게 무서운 게 제가 안 싸우고 싶었거든요. 안 싸우고 싶어서 협상도 해보려고 하고 사람들을 달래줘 보려고도 했어요. 근데 이게 전쟁이더라고요. 진짜로 저를 물리적으로 죽이려는 전쟁이더라고요. 그래서 이런 전쟁이기 때문에 어쩔 수 없이 맞서 싸우고 있는 거예요. 그리고 어쩔 수 없이 맞서 싸웠던 위인들이 이순신 장군님이고 도산 안창호 선생님이고 그리고 용찬우죠. 누가 인생 걸고 레카들하고 전부 다 싸워줍니까? 지금 카니 웨스트의 상황과 제 상황이 굉장히 유사합니다. 그래서 마음이 더 가더라고요. 지금도 제 자신을 신뢰하고 그 감정을 여러분들에게 전이시키려고 이 채널을 하고 있긴 하지만 제가 예전에는 이렇게 생각을 했었습니다. 나는 카니 웨스트가 여기 와서 공연한다고 안 가요. 난 카니 웨스트를 그냥 나하고 동등한 존재로서 자기 삶을 개척해 나가는 사람으로서 그냥 응원하고 지켜보는 거지 뭐 카니가 왔으니까 막 그게 전혀 아니거든요. 난 내 인생 살고 그 사람은 그 사람 인생 살고 만나면 악수 정도는 청하겠다. 그냥 그 정도지 뭐 사진 찍어서 뭐하게. 그래서 카니 웨스트가 뭐 우리나라에서 공연을 한대 이런 거에 별 관심이 없었어요. 그 소식을 듣고도 표를 구한다거나 뭐 이러지 않았습니다. 근데 아는 지인이 그 VIP석을 예약을 다 해두고 저한테 갈래 안 갈래 이러는 거예요. 2023년 상반기에 용찬우였으면 안 가요. 귀찮아요. 저 할 일 할래요. 이랬을 텐데 굉장히 저와 비슷한 걸 겪고 있는 그래서 굉장히 가사나 이런 것들에 공감이 되고 제가 17년 동안 챙겨 들었던 팬이었던 이런 사람이 온다고 하니까 저 사람을 실제로 느껴보면 어떨까 저 사람의 무대를 그래서 가게 됐습니다. 공연 보고 나서 뭐 서프라이즈도 있었고 굉장히 생각이 많이 바뀌었어요. 이 공연이라는 게 사람들의 주파수가 하나로 뭉쳐지는 거구나. 사실 음악은 스펠입니다. 마법 주문이에요. 역사적으로 모든 종교의식가 음악을 씁니다. 그래서 음악을 가지고 사람들이 공명을 하면 어떤 파장이 생기는데 그걸 제가 태어나서 처음으로 느낀 것 같아요. 저는 클럽 가서도 NPC 된 기분이 들어가지고 절대 춤 안 추거든요. 잘 그런 데 가지도 않죠. 근데 카니 웨스트는 나하고 비슷한 상황에 있기 때문에 그게 전이가 되는 거예요. 저 사람이 어떤 심정인지 알 것 같은 거예요. Who's not entertained by my pain? Who ain't cash a check on my name? 누가 내 고통을 행복해하지 않아 하지? 누가 내 이름을 팔아서 돈을 벌지 않지? 딱 제가 느끼는 감정이 Virtuous One의 가사로 있더라고요. 그래서 어떤 에너지를 갖고 있는 사람과 실제로 교류하는 게 굉장히 중요하다 생각이 들어가지고 갑자기 그렇게 생각이 바뀌니까 제가 태어나서 처음으로 안 한 짓을 하게 되더라고요. 거기에
제가 옛날부터 되게 저 사람 괜찮다라고 생각하던 유명인이 있는데 처음 공연 들어갈 때 우연히 마주치고 공연 나올 때도 또 마주치는 거예요. 그래가지고 제가 태어나서 처음으로 누구 보고 사진 찍자고 했어요. 근데 거절당했습니다. 제가 파파라치가 있는 몸이다 보니까 얼굴을 다 가리고 막 복면을 쓰고 있으니까 그분도 이상하게 생각을 했는지 거절을 하시더라고요. 나중에 그분과 뭔가 할 일이 있다면 이 에피소드를 꼭 직접 풀도록 하겠습니다. 그래서 제 기존 가치관이 바뀌더라고요. 그래서 굉장히 좋은 경험이었습니다. 지금 한국인들을 움직이는 정서는 저 사람이 나를 어떻게 생각하지? 캔슬을 무서워하는 이유기도 해요. 조금만 캔슬 당한다 그러면 막 쫓아가서 사고하고 막 배까고 이러는 이유도 그렇긴 해요. 남들한테 어떻게 보여질까가 제일 중요한 것 같아요. 왜 다 연예인 되려고 하고 인구 대비 인플루언서가 왜 세계에서 제일 많아요? 모든 사람들이 타인의 어텐션을 얻고 싶어하는 그런 사회가 지금 한국이 됐고 이 현상이 우리나라에서 유독 심하기 때문에 카니에 웨스트가 지적을 했듯이 세계에서 가장 많이 자살을 하고 세상에서 가장 새로운 생명이 태어나지 않는 그런 국가가 된 거예요. 우리나라는 거의 반평생을 군대에 잡혀있는 북한보다도 가정이 파괴된 나라입니다. 인간이 타고난 본성까지도 덮어버릴 정도로 정부 프로그래밍, 미디어 프로그래밍이 북한보다도 잘 돼 있는 게 남한 같다는 생각이 듭니다. 그리고 이러한 집단 무의식이 지금 한국을 점령하고 있기 때문에 신체 이형 장애인, 신체 이형 장애, 이건 그냥 한국어 번역어고 Body Dysmorphic Disorder예요. 그러니까 morph가 형태란 뜻인데 내가 가진 몸의 형태가 정상이 아니라고 생각하는 장애를 갖고 있는 게 신체 이형 장애고 특히나 남성들이 많이 갖고 있는 신체 이형 장애가 근육 이형 장애입니다. 근육 이형증이라고도 하고요. 우리 눈으로 목격했죠. 인생에서 성취라고 할 만한 게 쇠 들었다 놨다인 게 전부인 애들. 금비대가 된 사람이면 뒤에서 공격을 안 하겠지. 너 같은 멸치를 공격하겠지. 생각을 좀 해봐라. 금비대가 된 사람은 뒤에서 공격하면은 팔이 안 가가지고 못 때린대. 잘 가, 잘 가. 덩치가 큰 사람한테 컴플렉스가 있기 때문이야. 그런 애들부터 시작해서 폭행범죄자 황철순, 약 꽂았다고 자랑하고 다니는 헬스 트레이너들 발작을 했습니다. 근데 그런다고 제가 말한 것이 사실이 아니게 되나요? 지금 근육 이형증이 젊은 남자들 사이에서 얼마나 큰 문제인지 여러분들이 체감을 하셨을 거예요. 건강을 위해서 운동하는 거 좋습니다. 근데 건강을 위해서 운동하는 게 아니라 남한테 잘 보이고 뭐 싸움 잘하는 척 해보이기 위해서 정작 진짜 무술 수련한 사람한테는 헬스 트레이너가 뭘 할 수 있습니까? 주짓수 블랙벨트 앞에서 헬창권? 뭐 이러면 이깁니까? 자신의 건강을 위함이 아니라 그냥 세 보이려고, 여성에게 성적인 어떤 도구로 이용당하기 위해서, 그러려고 보니 자신의 신체에 만족을 못하는 거죠. 항상 내가 근육이 없다고 생각하는 망상증에 걸려가지고 막 4시간 이상 운동하고 유청단백질, 속에 좋지도 않은 거, 소화기관 다 망가뜨리는 거, 대장 소장에 좋지도 않은 거, 그런 거 막 파우더 퍼먹고 있고 그렇게 건강 해쳐가면서 바디 프로필 같은 거 찍고. 사실 웬만한 사람들 지방 커팅과 포토샵이 함께하면 다 몸짱 됩니다. 헬창 새끼들이 나한테 할 말이 있으면 주사기나 내려놓고 하십시오. 운동은 제가 헬스장만 다니다가 헬스장 노래가 너무 시끄럽고 싫어가지고. 그리고 그 핑크 소세지 옷 입은 여자들 있고 막 그러면은 그래요. 그 바이브가 너무 싫어요. 저 맨몸 운동만 하시는 거죠? 네네. 저는 자기 몸을 자유자재로 들었다 놨다 할 수 있는 근비대가 제일 적당한 거라고 생각을 하고. 이런 거보다. 그거는 비효율적인 근육이고 전쟁 나면은 다 죽어요 그런 사람들. 이 뒤에서 누가 공격하면 못 때려. 안 올라가. 그리고 찌를 수 있어요. 약간 주객전도가 된 게 내가 이제 즐거우려고 한 게 아니고 그 근육을 위해서 생활을 하게 되더라고요. 컨설한 지금 근육질 때문에 이거 이렇게 분위기가 주가 되더라고요. 맞아요. 그거 그래서 요요 와요. 근축소 요요. 너무 거기에 중요성을 부여하니까 다시 되돌아오는 경우도 진짜 많고, 체지방이 10% 이하로 내려가면은 노화가 3-4배가 가속화돼요. 체지방이 노화를 막는 데 있어서 굉장히 중요하거든요. 근데 그 바디 프로필? 그거요. 저도 지금 이 상태에서 체지방 빼면 못장해요. 그 얼마 붙어있지도 않은 근육을 그냥 나오게 하는 것뿐이에요. 체지방 없애는. 건강한 몸이 전혀 아니라 그냥 사진 찍는 용도로. 왜 자기의 생체 시계를 노화를 땡겨다가 쓰면서 사진 몇 장 찍으려고. 그리고 사진마저도 옛날에 7, 80년대에 성노동자들이나 찍던 컨셉의 사진은 그 성노동자 카탈로그하고 똑같아요. 솔직히 그냥 똑같아요. 그걸 왜 하는지 모르겠어요. 그러니까 이제 근육도 이제 남자들 근육 뭐가 하지만 다 똑같잖아요. 그 이제 체형한 몸 보디빌딩. 헬창 새끼들이 나한테 할 말이 있으면 주사기나 내려놓고 하십시오. 뒤에서 누가 공격하면 못 때려. 안 올라가. 찌를 수 있어요. 우리 폭행 범죄자 황철순 씨가 저를 폭행하겠다고 저렇게 협박 영상을 올렸는데 혹시라도 압구정 근처에서 보면 바로 가까운 경찰서에 신고해 주시기 바랍니다. 2023년은 근육 이형 장애인들의 난이었죠.
막 온갖 자기개발 강사들이 갑자기 운동이 중요하대. 내가 비판받으니까 갑자기 뜬금없이 막 그딴 영상 올리고 막 헬스하고 막 이러고 자빠졌어. 그러니까 얼마나 한국인들이 선동이 잘 되고 내가 나를 어떻게 생각하고 사람들이 나를 어떻게 봐주고 이런. You know, if every time someone asks you a question, you try to say the right answer, your entire life is a test. And when did you have the most anxiety in grammar school or high school? No question. On test day. No question. So your entire life become this test. I ain't trying to say the right answer. I am just doing what I feel. My mama said trying is failing. There is no ifs, woulds, coulds, shoulds. It just is. And we just are. 그래서 자살을 제일 많이 하는 이런 거를 정확하게 카니에 웨스트가 짚고 있어요. 저는 이 당시에 이거 보고 굉장히 놀랐거든요. In Korea, the suicide rate is crazy. People's esteem, how you feel about yourself, body dysmorphia. 건강하기 위해서 운동하는 거 당연히 해야죠. 근데 이게 근육 이형 장애가 되면 안 된다고요. 저에 대해서 온갖 말도 안 되는 의혹, 뭐 군대부터 시작해갖고 학력, 뭐 증거가 있는 잘못이 단 하나도 없어. 왜? 잘못을 한 적이 없으니까요. 그러니까 이제 뭘로 공격합니까? 인신모독을 합니다. 그런데 뭘로 인신모독해요? 네, 신체로요. 지금 저를 공격하는 애들이 신체 이형증에 걸려 있으니까요. Body dysmorphic disorder에 걸려 있으니까요. 자기들이 걸려 있는 정신병을 투사해서 남을 모욕하고 있는 겁니다. 막 일본 만화 같은 데도 보면 카리스마 있고 멋진 캐릭터들이 키가 작게 나오거든. 웬만한 소년 만화의 주인공은 키가 작습니다. 내 키가 오히려 내 캐릭터를 만들어준다고 생각하고 장점이라고 생각해요. 그리고 사람이 존재감이 있으면 키가 작아 보이지 않습니다. 박재범 씨 키 엄청 작습니다. 스윙스 씨 키 작아요. 근데 그 사람들이 키가 작다고 그렇게 별로 안 느껴지죠. 카니에가 작곡 작사한 American Boy라는 노래에 보면 카니의 키가 5'7", 그러니까 170을 조금 넘는 것으로 알 수 있습니다. 프로필상의 키는 5'8", 173으로 되어 있습니다. 지드래곤 씨의 실제 키가 저보다 작은 것으로 알고 있고 랄프 로렌 할아버지는 키가 167인 것으로 알고 있습니다. 옷 잘 입는 사람은 키가 작습니다. 제가 만약에 아무거나 걸치고 아무거나 입어도 멋진 그런 몸을 갖고 있었으면 이렇게 옷 잘 못 입었어요. 그래서 대부분의 패셔니스타라고 불리는 사람들 보면 키가 작습니다. 지금까지 살면서 단 한 번도 남들로부터 내가 듣지 못한 이야기가 키에 대한 이야기예요. 태어나서 단 한 번도 들어본 적 없는 키가 어쩌고 저쩌고 뭐 이딴 소리를 인터넷 개돼지들한테 처음 들어봤어요. 신체 이형증이라는 정신병에 걸려 있다는 겁니다, 얘네들이. 90년대 발라드하고 지금 발라드하고 똑같아요. 우리나라 발라드 들어보세요. 90년대 트로트하고 지금 트로트하고 똑같아요. 그 톤이며 뭐며. 근데 카니에 웨스트는 계속 바뀌어요. 30대까지 올드 카니에라고 하는 스타일이 있고 또 바뀌고 계속 바꿔요. K-팝 아티스트들은 자기 음악 자기가 만들지 않아요, 대부분. 그리고 만든다고 하는 애들도 대중성의 바탕 위에서 프로듀서들이 짜놓은 어떤 그 큰 틀 안에서 하는 거지, 진짜 카니에처럼 대중성 하나도 생각 안 하고 그냥 이렇게 혁신을 해버리는 이런 노래는 안 하거든요. 808s and Heartbreak 나왔을 때만 해도 그런 식으로 오토튠 넣어가지고 노래하는 앨범이 사실 없었어요. 808s and Heartbreak가 없었으면 더 위켄드도 없었어요. 더 위켄드는 카니의 작품이에요. 그리고 카니의 가사는 제가 공감할 수 있죠. 진짜로 공감할 수 있죠. 카니 웨스트가 2016년에 도널드 트럼프를 지지하고 나서부터 굉장히 공격을 많이 받고 있어요. 근데 이상하긴 해요. 분명히 미국인의 절반은 공화당을 지지하는데 왜 할리우드 액터들과 미디어에 있는 사람들은 99.9% 조작된 통계가 아니고요. 정치 성향을 한 번이라도 드러낸 적 있는 할리우드 스타나 미국 연예인이나 어떤 미디어 산업 관계자들 중에 민주당 지지자가 99%입니다. 90% of news are liberal. 몇 안 되는 공화당 지지자는 지지했다가 그냥 커리어가 다 박살났어요. 카니에가 지금 살아남는 게 기적이기는 해요. 그래서 Who's not entertained by my pain? 내 고통에 즐거워하지 않는 사람이 누가 있지? Who's not cash a check on my name? 누가 내 이름을 팔아먹어서 돈을 안 벌고 있지? 다 내 이름 팔아먹어서 돈 벌어먹는다는 거죠. 제가 그 Burning 가사 듣고 심장에 꽂히더라고요. 여러분들은 왜 카니에 웨스트의 노래가 매번 유출된다고 생각하시나요?
예전에 얀디라는 앨범을 기획하고 내기로 다 되어 있었는데 누가 전부 다 유출을 해가지고 얀디 앨범 자체가 취소됐던 적이 있습니다. 이번에 Virtuous 앨범도 자꾸 누가 유출을 하는 거예요. 카니에 팀 내에 있는 스파이가 계속해서 유출을 하는 거죠. Virtuous 1에 비해서 Virtuous 2가 성적이 조금 더 안 좋았는데 그 이유가 믹싱도 제대로 안 돼 있고 막 마스터링도 이상하고 이런 문제들이 그게 왜 그러냐면 카니 웨스트 팀 내에 있는 스파이가 계속해서 이걸 유출시키기 때문이에요. 그러니까 그냥 내놓고 나중에 수정할 수밖에 없는 거죠. 세계적인 가수들 중에서 이렇게 카니에처럼 유출 많이 되는 가수 보셨나요? 어떤 세력이 카니 웨스트를 공격하고 있는 겁니다. 이번에 Virtuous 3도 전부 다 유출이 돼 있더라고요. 저는 카니 웨스트의 곡이 유출됐다고 하면 그 유출된 걸 듣지 않습니다. 무조건 정발이 됐을 때만 듣습니다. 그게 저는 아티스트에 대한 예의라고 생각을 해요. 카니 웨스트가 이산화질소에 중독됐다는 것도 카니의 측근이 고발한 겁니다. 그러니까 누가 내 이름을 팔아서 돈을 벌지 않지가 진짜 카니의 삶이고 저도 그런 걸 겪고 있다는 거예요. 카니 웨스트는 정말 용감한 사람이에요. 카니 웨스트도 정말 추한 꼴을 많이 보였죠. 너무 공격을 받으니까 멘탈이 못 견뎌서 정신병원에도 수감이 되고 막 조울증 약도 먹었던 적이 있고. The thing about the red hat that drove me to a point of exhaustion, which was misdiagnosed by a, I'm not going to say what race, what people, doctor. For some reason. And they wanted to medicate me every day. You realize, like, they could have just switched to medication and I wouldn't be here. And on the news they would have said it was because of a mental issue, right? I ain't never been back to the hospital since 2015, but every time they say I'm crazy, it's just when I'm saying the truth. Feelings matter, bro. Feelings matter, bro. It's a new world, Hillary Clinton. It's a new world. Feelings matter. Because guess what? Everybody in middle America felt away, and they showed you how they felt. Feelings matter, bro. It's a new world. It's a new world, Barack. It's a new world, Jay-Z. It was wild that I didn't know how close my own wife was to the Clintons. I didn't know, you know, I didn't realize it at the time. That you were married to her? And well, I was married to her. How close was she to the Clintons? I mean, cell phone away, like, or hey, tell Ye to say this away, or hey, go out and use your platform to push the nation away. Say what race, what people, doctor, and what hospital, and what media went to. We know I can't say that. It was a 카니의 리스닝 파티에 갔던 사람 중에 몇 명이나 카니의 심정을 진짜로 자기가 느껴봤을까요? 파파라치가 길거리에서 쫓아오는 그런 현실을 사는 사람들이 몇 명이나 있을까요? 난 파파라치가 있거든요. 카니를 통해서 내 자신을 믿는 방법에 대해서 난 배운 사람이에요. 오늘 영상은 사실 추석 특집으로 만들려고 했던 건데 제가 서류적으로 처리할 것도 굉장히 많고 저는 지금 어쩔 수 없이 세계 3차 대전 This is we in World War III. 영적인 전쟁이라고 해야 될지 정신적인 전쟁이라고 해야 될지 모르겠지만 이 전쟁에 어쩔 수 없이 참여해 있는 상황입니다. 누가 총을 들고 와서 저를 쏘려고 하면 맞서 싸울 수밖에 없는 거예요. 끝까지 맞서 싸우는 게 멋있는 남자입니다. 그게 전사고요. 그래서 매일매일 저는 지금 전쟁 속에서 살고 있다 보니까 뭐 그것 때문인지는 모르겠는데 건강적인 문제도 있었고 이 영상이 조금 늦어지게 됐습니다. 영상으로 이 채널에서 홍보하지도 않았는데도 저한테 많은 힘을 주신 것 같아서 감사합니다. 제가 오리지널 마인드 아카데미를 만든 이유는 제가 제 자신을 믿는 감정 이것을 여러분들에게 전이시켜서 저와 같이 자아의 신화를 쓰는 사람들이 우리나라에 많아지길 바라는 마음에서 만든 회사가 오리지널 마인드 아카데미입니다. 온전한 개인으로서 서로 공존하면서 살 수 있는 건강한 사회를 위한 사람들이 많아졌으면 좋겠어요. 그러기 위한 기초 교양들이나 노하우나 이런 것들을
프리미엄 컨텐츠로서 여러분들에게 제공을 해드리고 있습니다. 추석 이벤트가 일요일까지였는데 제가 용찬우 채널에서는 영상으로 홍보한 적이 없다 보니 많은 분들이 못 보시고 이벤트 언제 했었냐 이러시길래 일요일까지 연장하기로 했습니다. 제가 이런저런 외부 상황이 있음에도 저를 믿어주시는 분들이기 때문에 영어 컨텐츠를 굉장히 저렴한 가격에 판매를 했었습니다. 이번 이벤트가 끝나면 정가 자체를 올릴 거고요. 그리고 추석 이벤트가 끝남과 동시에 한자 프리미엄 컨텐츠를 만들기로 했습니다. 오프라인 이벤트도 멤버십 회원분들 위주로 진행을 할 거고요. 사람들의 감정에 호소하는 토크 콘서트 정말 많습니다. 여성을 대상으로 하는 강연 정말 많습니다. 그런 사람들은 공중파에도 나오고 전국적인 지명도를 얻어요. 근데 남성을 대상으로 하면 오히려 그 수요자가 돼야 될 남성들이 리더로 나서고자 하는 사람들을 공격하도록 지금 되어 있습니다. 이제 메인스트림 미디어에서 남자들이 볼 컨텐츠가 없어요. 저는 안 본 지 너무 오래됐어요. 하도 헛소리만 해서. 진실을 존중하는 컨텐츠들을 전 앞으로도 계속 할 거고, 우리나라 사회가 전 세계에서 제일 많이 스스로 죽고 전 세계에서 제일 새 생명이 안 태어나는 그런 나라에서 조금 더 서로가 서로를 돕고 서로 공존하고 개인으로서 자아의 신화를 쓰는 사람들이 많아지는, 그리고 신분 상승의 여지가 남아있는, 자기 자신을 프롤레타리아로 생각하지 않는 그런 사회로 만들기 위해서 열심히 앞으로도 저술 활동을 하겠습니다. 몸이 아프건 뭐건 지난 한 3개월 동안 매일매일 글 하나씩 이상을 쓴 것 같아요. 오리지널 마인드 에세이, 패션 에세이 이런 것들도 책으로 또는 프리미엄 컨텐츠로 출시를 할 예정이니 많이 관심을 가져주시고, 패션 에세이를 지금 100개 넘게 썼는데 곧 모아서 책으로 출간해 보도록 하겠습니다. 수많은 거짓말의 홍수 속에서 진실을 알아보고 저를 지지해 주시는 분들께 앞으로도 지금껏 그래왔듯 진실되게 거짓 없이 행동하도록 하겠습니다. 많은 사람들이 뭐 이제 공항에서 카니에 보고 fuck 아디다스라고 말을 해줘서 카니가 그거에 뭐 감동받아가지고 크리스천 빌리어네어라고 해줬다고 그것 때문에 감동받아서 킬링 버스를 찍고 갔다 뭐 이렇게 말씀하신 분들이 있는데, 사실 지금 카니의 상황이 그렇지 않아요. 그 Jesus is King이라고 카니의 9집이 가스펠 앨범이었는데, 그때 카니가 자긴 이제 포르노도 안 볼 거고 이제 욕설도 안 할 거고 막 이렇게 하면서 굉장히 경건한 삶으로 돌아갔었는데, 갑자기 플래티넘 그 반영구 치아를 하고 오더니 그 공연에서도 또 이제 자랑 한번 하던데, 이제 Versus 1도 되게 가사가 적나라해요. 그리고 Versus 1 앨범 내고 나서 하느님께 기도하는 것만으로는 아무 의미가 없다, 내가 직접 해야 된다, 뭐 이런 행보들 때문에 진짜 카니에가 죽고 막 음모론 같은 거 있잖아요. 가짜 카니에를 세워놨다 뭐 이런 얘기도 돌았었고, 또 최근에는 카니에가 그 치과 진료를 받으면서 그 웃음가스 있잖아요, 이거 마취할 때 쓰는 거, 이산화질소로 제가 알고 있는데 웃음가스 있죠, 그 치과 진료에 쓰는 그 가스에 중독이 돼가지고 이제 크리에이티브한 일을 못하고 뭐 이제 신체 기능이 이상해가지고 말도 제대로 못하는 상황이고, 그것 때문에 이제 더 이상 크리에이티브한 일을 못한다, 그래서 이번에 뭐 Virtuous 앨범 2도 완성이 안 된 채로 나온 거고 어쩌고 저쩌고 이런 루머가 저에 대한 렉카질 하듯이 엄청 올라와 있어요. 그런 모함들이 엄청나게 많이 있으니까, 그래서 한국 오기 전에 저기 솔트레이크 시티에서 리스닝 이벤트 할 때도 이거 마스크 벗고 공연장 한 바퀴 돌면서 이 팬들하고 한 번씩 악수도 해주고 뭐 이런 걸 했었는데, 이제 그걸로도 종식이 안 되는 거죠. 막 이런 헛소문이 퍼져나가는 게. 지금 약물에 중독된 상태고, 지금 저거는 카니를 복제한 클론이다, 그 약물 중독돼가지고 일상생활 제대로 못한다, 그래서 노래는 못하고 춤만 추는 거다, 이런 루머들이 하도 돌아다니니까 그냥 킬링 벌스를 찍은 것 같아요. 실제로 그런 루머들을 해소하기 위한 스턴트들을 많이 보여줬습니다. 그래서 이번에 킬링 벌스를 찍고 나서 그런 루머들이 좀 일축이 된 것 같더라고요. 그리고 이게 즉흥적으로 한 게 아니라 그냥 처음부터 기획이 되어 있던 것 같아요. 그 런어웨이의 띵 하는 그 노트가 그 공연 중간중간에 계속 나왔었어요. 그러다가 나중에 진짜로 마이크를 들고 나와서 콘서트를 한 거였고요. 사전에 기획했던 곡 리스트까지 자기 인스타그램에 올릴 정도로 사전에 다 기획을 해서 한 거고, 현장에서 함성이 너무 커가지고 그게 안 들렸어요, 기도가. 나중에 방송 보고 알았는데 집에 돌아가는 모든 분들이 안전하게 돌아갈 수 있도록 굽어 살펴주시고 뭐 이런 식으로 하나님께 기도를 하고 We're gonna be okay를 외치면서
이제 퇴장을 했죠. No matter who you are, I know God hears you. No matter what you did, you know God forgives you. Heavenly Father, thank you for this night. Thank you for my friends and family. Please watch over them. Watch over everyone going home tonight. In Jesus' name, amen. We're gonna be okay. We're gonna be okay. We're gonna be okay. We're gonna be okay. 지금 카니에가 느끼는 심정이나 어떠한 공격의 범위나 이런 것들을 제가 많이 100% 공감은 못하겠지만 정말 공감이 많이 됐어요. 왜 카니에가 We're gonna be okay 라고 하면서 퇴장을 하는지. 이번 Virtuous 2에 수록된 River라는 노래에서 무릎을 꿇고 저렇게 한동안 앉아서 기도를 하고 있더라고요. 그리고 8월 23일에 공연 끝나고 그 바로 다음날 이제 카니에 웨스트 관련해갖고 뉴스를 찾아보니까 전에 카니에가 고용했던 여자가 그 여성분도 좀 체형이 살짝 킴 카다시안 같은데 이제 또 성희롱으로 미투 또 당하셨더라고요. 만약에 카니에가 한국에서 태어났으면 저렇게 못됐을 것 같다는 생각이 들고 그거 하나만으로도 커리어가 끝날 텐데 그런 미투는 시시할 정도로 너무 엘리게이션이 너무 많고 You see, they laughing at me. You heard them, they scream at me. They bully me. They bullied me backstage. They said, don't go out there with that hat on. They bullied me backstage. They bullied me. And then they say, I'm in a sunken place. You want to see the sunken place? Okay, I'm going to listen to y'all now. Or I'm going to put my Superman cape on. This means you can't tell me what to do. Follow your heart and stop following your mind. That's how we're controlled. That's how we're programmed. If you want the world to move forward, try love. I think the universe has balance. 90% of news are liberal. 90% of TV, LA, New York, writers, rappers, musicians. So it's easy to make it seem like it's so one-sided. And I am kind of free. I thought this country said I could be me. I love me too. 2016년에 트럼프 지지 때부터 해서 완전 미운 털이 박혀서 계속 공격받고 있고 많은 사람들이 뭐 우리나라 왔으니까 뭐 피식쇼 나오고 뭐 오은영 씨가 나오는 쇼에 가고 어쩌고 저쩌고 우리나라 매스미디어를 장악하고 있는 사람들이 카니에를 그렇게 만든 사람들이에요. 어떻게 카니에가 거기 나와요? 그만큼 카니에를 좋아한다는 사람들도 지금 카니에가 어떤 상황에 있는지 이해를 못하고 있는 거죠. 카니에 웨스트는 그 셀러브리티 집단에 들어가 있던 사람인데 거기 있던 사람이 폭로를 하면 어떻게 되는지 그 본보기를 보이려고 정말 공격을 많이 하는 것 같은데 마이클 잭슨의 뒤를 따라가지 않길. 마이클 잭슨이 굉장히 카니에하고 많이 겹쳐요. 어릴 때 사진 보면 막 비슷한 부분도 많고 음악적인 재능도 되게 비슷하고 마이클 잭슨도 언론의 공격을 정말 많이 받았잖아요. 1단계가 명성 파괴예요. 그 다음에는 법으로 공격해요. 세 번째는 죽여요. 마이클 잭슨은 3단계까지 갔었죠. 마이클 잭슨이 뭐 애들을 뭐 이제 성적으로 이용했다 이런 거 다 거짓말이었잖아요. 마이클 잭슨은 소니하고 싸웠고 카니에 웨스트는 지금 아디다스와 싸우고 있고요. Say fuck Adidas. Say fuck Adidas. 진실을 말하는 순간 모든 스폰서십이 끊기게 되어 있어요. 정말 하이 클래스에 있는 연예인들의 계약서를 까면 이거에 대해서는 말하지 마세요. 정말 언론이 무섭습니다. 마이클 잭슨 같이 순수한 영혼도 죽일 수 있는 게 지금의 언론인 것 같아요. 똑같은 거를 카니에 웨스트가 당하고 있고 우리나라에서는 용찬우가 당하고 있죠. 카니에도 커리어 초기에 사람들이 프로듀서로만 계속 인식을 했어요.
카니에는 자기가 아티스트가 되고 싶었고 사람들은 카니에 웨스트를 프로듀서라고 이렇게 정체성을 자꾸 부여하는데 카니에 웨스트는 자기 예술을 하고 싶었어요. 데프잼 그 레코드사 직원들한테 가가지고 자기가 작곡한 노래 틀어주면서 생목으로 막 노래하고 근데 이제 직원들은 막 표정 안 좋고 근데 결국 그 노래로 빌보드를 씹어먹고 그러니까 저도 영상 제작 잘한다고 영상 제작하라고 주변에서 자꾸 하는데 그 소리를 들을수록 하기 싫은 거예요. 저 영상 하나에 단가 3,000만 원이었어요. 돈은 잘 버는데 할 때마다 영혼이 파괴되는 느낌이었어요. 내 미학적인 관점은 이건데 자꾸 이거 고쳐라 저거 고쳐라 하니까 근데 그렇게 고쳐서 낸 거는 항상 결과가 안 좋아요. 항상 비난받고 사람들이 못 만들었다고 해요. 근데 클라이언트가 나한테 전적으로 맡겨준 거는 정말 반응도 좋고 잘 되더라고요. You can do anything. Once you learn how to produce, you're at that point a producer, and you understand textures and colors. I have an art background before I was even a musician. People told me I couldn't rap. People had all this advice for me of how I shouldn't try to rap, you know. And I wouldn't even say that I'm a rapper. I say I'm more of a messenger. 그리고 비디오 아티스트라는 것도 내가 그냥 영상 찍어주는 엔지니어 하기 싫다는 그 선언이었어요. 하기 싫다는데 영상 업계에 있는 사람들이 저를 비판하고 견제하고 그런 게 너무 심했죠. 나는 그 사람들하고 같은 인더스트리에 있다고 생각해 본 적도 없는데 뭐 딱히 나하고 아무 연관도 없는데 선배 대접을 원하고 막 이러니까 맨날 뭐 촬영에다 뭐다 변태 같은 사진 찍으러 돌아다니고 스냅백 쓰고 차에다가 무슨 이상한 리본 붙이고 다니는 그런 애들이 왜 나한테 선배 대접을 원하는지 모르겠어가지고 너무 힘들었거든요. 내가 느낀 심정이 아마 카니에가 느꼈던 심정일 거예요. 야 카니에 웨스트 얘네 엄마가 대학 교수래. 중산층 출신이 무슨 갱스터 랩을 한다고 이러면서 욕을 엄청 먹었거든요. 데뷔도 못하고. 제가 겪는 거하고 굉장히 비슷해요. 진짜 카니에 웨스트는 사이버 불링이라고 해도 될 정도로 그 인더스트리에서 엄청난 배척을 받았죠. 그래서 제가 카니에에게 공감을 하는 거고요. 세상에 정해진 거는 우리가 언젠가 죽는다는 것 하나밖에 없어요. 태어나고 죽고 잠에서 깨고 잠을 자고 이게 프랙탈 구조란 말이에요. 잠에서 깼을 때 하고 잠을 잘 때 하고 요 사이에 내가 하고 싶은 걸 하다 보면 그게 인생이 되고 태어나면 죽는 거 말고는 확실하게 정해진 건 하나도 없어요. 이 중간에 이 삶이라는 게임 이거 GTA라니까요. 제가 예전부터 말했잖아요. 저기 장희영 아나운서님 인터뷰 가서도 제가 말했잖아요. 근데 이 게임에서 플레이어로 살기로 결정하는 게 굉장히 어려워요. 대부분의 사람들은 할 수가 없어요. 무섭거든요. 하려고 나왔다가도 게임 참여자가 되려면 어떤 신고식이 있는데 그 신고식 단계에서 겁먹어서 다 도망가요. 그렇게 도망간 사람들을 근데 난 비난하고 싶진 않아요. 그냥 필부였던 것 뿐이니까. 그냥 평범한 남자였을 뿐이었던 거니까요. 모든 사람이 저처럼 용기 있진 않으니까요. 그런데 남자가 해볼 수 있는 최고의 경험이 뭐냐? 고통을 겪어보는 거예요. 커리어 내내 성공만 한 사람한테는 배울 게 하나도 없어요. 무너졌다가 다시 올라온 사람에게 배울 점이 훨씬 더 많을 거예요. 그래서 제가 카니를 좋아하고 여러분들이 극장 가서 보는 건 다 가짜지만 지금 여러분들이 실시간으로 보고 있는 용찬우의 삶은 전부 진짜니까요. 8년 전부터 제가 해온 모든 것들이 대서사시처럼 여러분들에게 어떤 모범이 될 수도 있고 교보제가 될 수도 있고 무작정 서울 올라와가지고 비디오 아티스트라고 세상에 없던 직업을 내가 만들고 7년 동안 활동하면서 제가 정해놓은 게 밀리어네어가 되면 그 다음부터는 철학 채널로 하자. 제 마음속에 항상 그렇게 계획이 있었어요. 그래서 저는 밀리어네어가 되고 나서 바로 용찬우 채널 시작을 했고요. 저를 8년 전부터 지켜본 사람이면 저에 대해서 그 어떠한 의문도 그 어떠한 해명도 원하지 않을 거예요. 저는 인터넷에서 활동하는 그 누구보다 투명하고 그 누구보다 정직하게 활동해왔으니까요. 단 한 번도 뒷광고도 한 적이 없으니까요. 하느님께서 저의 결백을 알고 제가 진짜로 구린 짓을 하고 다니는데 하느님을 입에 담는다? 저는 벼락 맞아서 죽었을 거예요. 제가 하느님의 말씀에 감복을 받고 여러분들에게 전할 수 있는 이유가 제가 결백하기 때문입니다. 용찬우를 위해서 기도해 주십시오. 요즘 기도가 많이 필요합니다. 지금까지 용찬우였습니다. We're gonna be okay. See you soon, guys. My entire life. And there's moments where I stood up to drug dealers in Chicago and said, you can't have my publishing, come and kill me.
Do whatever you're gonna do, but you're not going to bully me. You're not gonna stop me because my mother made me believe in myself. No matter how many people tell me, stop believing in yourself. Stop saying what you can do. Stop affirming what you're gonna do and then completing that in real life. That's the improper way to do it. I refuse to follow those rules that society has set up and the way that they control people with low self-esteem, with improper information, with branding, with marketing. I refuse to follow those rules. It's about truth, it's about information, it's about awesomeness, and the only luxury is time. The time you spend with your family. That's the only luxury. And nothing hurts anymore, I feel kinda free. We gonna be okay. We gonna be okay. We gonna be okay. See if I see it bleed. Finding something's so wrong. Savage hours for the douchebags, savage hours for the assholes, and savage hours for the scumbags. Every one of them that I know.